السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ الاعلیٰ تجوید کے ساتھ پڑھیں گے۔ سورۃ الاعلیٰ مکی ہے اور سورۃ الاعلیٰ 19 آیات اور 1 رکوع پر مشتمل ہے۔ اور اگر آپ اب تک کے ہمارے سارے ویڈیو شروع سے اور ترتیب سے دیکھنا چاہیں تو ہم نے کتاب التجوید پارہ عام کے نام سے پلے لسٹ بنا رکھی ہے، وہاں آپ کو ہمارے سارے ویڈیو شروع سے اور ترتیب سے بآسانی مل سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلی الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى سبح اسم ربك الأعلى۔ سبح اسم ربک کی را کو پر پڑھیں گے۔ اس کا قاعدہ ہے کہ را کے اوپر زبر اور پیش آئے تو را کو پر پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھا جائے گا، یا را کے اوپر زبر اس سے ربکا کی را کو پر پڑھیں گے۔ ربک الاعلی، الاعلی الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہوں تو صرف لام پڑھا جائے گا، الف کو نہ پڑھیں گے۔ حمزہ یہاں حروف قمری میں سے ہے اور حمزہ سے پہلے الف و لام آ رہے ہیں، اس لیے صرف لام کو پڑھیں گے، الف کو نہ پڑھیں گے۔ ربک الاعلی، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى۔ الذی یا مدہ وہ یا جو ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ الذی خلق، خا کو اور قاف دونوں کو پر پڑھیں گے، کیونکہ خا اور قاف حروف مستعلیہ میں سے ہیں۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغ تنقیض ہے، جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں۔ خلق فسوى، واو کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى۔ والذی یا مدہ وہ یا جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو، یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ والذی قدر، قاف کو پر پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغ تنقیض ہے، جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں۔ قدرہ کے را کو پر پڑھیں گے، اس کا قاعدہ ہے کہ را کے اوپر زبر پیش آئے تو را کو پر پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھا جائے گا، یا را کے اوپر زبر اس سے را کو پر پڑھیں گے۔ قدر فہدى، دال کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى۔ والذی اخرج، والذی اخرج میں مد منفصل ہوگا۔ مد منفصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہو۔ مد منفصل میں حفص کی روایت میں بطریق شاطبی صرف توسط ہے، توسط کی مقدار 2 الف، 2.5 الف اور 4 الف ہے، اور بطریق جزری قصر اور توسط دونوں جائز ہیں۔ قصر کی مقدار 1 الف ہے، لیکن اکثر دنیا میں شاطبیہ کا طریقہ رائج ہے۔ والذی اخرج المرعى، اخرج خا کو پر پڑھیں گے، خا حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغ تنقیض ہے، جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں۔ اخرج، اخرج کے را کو پر پڑھا جائے گا، اس کا قاعدہ ہے کہ را کے اوپر زبر اور پیش آئے تو را کو پر پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھا جائے گا، یا را کے اوپر زبر اس سے را کو پر پڑھیں گے۔ اخرج المرعى، المرعى کی را کو پر پڑھیں گے، اس کا قاعدہ ہے کہ را ساکن سے پہلے، ساکن کہتے ہیں اس را کو جس کے اوپر جزم ہو، را ساکن سے پہلے اگر زبر و پیش ہو تو را ساکن کو پر پڑھا جائے گا، را ساکن سے پہلے زیر ہو تو را ساکن کو باریک پڑھا جائے گا، یا را ساکن سے پہلے میم کے اوپر زبر ہے اس سے را ساکن کو پر پڑھیں گے۔ اخرج المرعى، عین کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔
वल्लज़ी अख़रजल मरअ फ़जअलहु गुसाअन अहवा। फ़जअलहु हा के ऊपर उल्टा पेश है, उल्टा पेश कायम मकाम है वा मद्दा के, इसलिए उल्टा पेश को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। गुसाअन अहवा, गुसाअन अहवा में मद्द मुत्तसिल होगा। मद्द मुत्तसिल वो मद है जिसमें हरफ मद के बाद हमज़ा उसी लफ्ज़ में हो। मद्द मुत्तसिल में हफ्स की रिवायत में सिर्फ तवस्सुत है, तवस्सुत की मिकदार 2 अलिफ, 2.5 अलिफ और 4 अलिफ है। गुसाअन अहवा, वाव के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर को एक अलिफ की बराबर खींच कर पढ़ेंगे। फ़जअलहु गुसाअन अहवा सनुक़रिउका फ़ला तंसा। सनुक़रिउका, क़ाफ़ को ऊपर पढ़ेंगे, क़ाफ़ हुरूफ़ क़लक़ला में से है। हुरूफ़ क़लक़ला 5 हैं जिनका मजमुआ क़ुतुबु जद्दिन है, यानी क़ाफ़ तो बा जीम दाल, क़ाफ़ तो बा जीम दाल, क़ुतुबु जद्दिन। तो क़ाफ़ में क़लक़ला होगा। जब इन हुरूफ़ में के ऊपर जज़्म आए तो इनको पढ़ते वक्त इनके मखरज टक्कर खाकर अलग हो जाते हैं। सनुक़रिउका, रा को बारीक पढ़ेंगे। इसका कायदा है कि रा के ऊपर ज़बर पेश आए तो रा को पुर पढ़ा जाएगा, रा के नीचे ज़ेर आए तो रा को बारीक पढ़ा जाएगा, या रा के नीचे ज़ेर इसलिए रा को बारीक पढ़ेंगे। सनुक़रिउका फ़ला तंसा। फ़ला अलिफ मद्दा, अलिफ हमेशा मद्दा होता है, अलिफ से पहले हमेशा ज़बर होता है। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। फ़ला तंसा, तंसा में इख़्फ़ाई हकीकी होगा। इसका कायदा है कि नून साकिन के बाद, नून साकिन और तनवीन के बाद अगर हुरूफ़ हल्की, हुरूफ़ यरमलून और बा के अलावा कोई और हरफ आए तो वहाँ पे इख़्फ़ाए हकीकी होगा। और यह नून साकिन के बाद इन हुरूफ़ में से, यानी हुरूफ़ हल्की, हुरूफ़ यरमलून और बा में से कोई हरफ नहीं है, इसलिए यहाँ पे इख़्फ़ाए हकीकी होगा। और हुरूफ़ इख़्फ़ा कुल 15 हैं। फ़ला तंसा सनुक़रिउका फ़ला तंसा इल्ला मा शा अल्लाह। मा शा अल्लाह, माशा में मद मुत्तसिल होगा। मद मुत्तसिल वो मद है जिसमें हरफ मद के बाद हमज़ा उसी लफ्ज़ में हो। मद मुत्तसिल में हफ्स की रिवायत में सिर्फ तवस्सुत है, तवस्सुत की मिकदार 2 अलिफ, 2.5 अलिफ और 4 अलिफ है। माशा अल्लाह, अल्लाह का लाम पुर पड़ा जाएगा। इसका कायदा है कि अल्लाह के लाम से पहले ज़बर और पेश है तो अल्लाह का लाम पुर पड़ा जाएगा, अल्लाह के लाम से पहले ज़ेर है तो अल्लाह का लाम बारीक पड़ा जाएगा, या अल्लाह के लाम से पहले हमज़ा के ऊपर ज़बर है इसलिए अल्लाह का लाम पुर पड़ा जाएगा। इल्ला मा शा अल्लाह, तो आगे वक्फ़ मुतलक़ की अलामत है, यहाँ वक्फ़ करेंगे। इन्नहु, नून मुशद्दद गुन्ना होगा, गुन्ना की मिकदार 1 अलिफ है। इन्नहु, हा के ऊपर उल्टा पेश कायम मकाम है, वा मद इसलिए उल्टा पेश को 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। यअलमुल जहरा, अल जहरा की रा को पुर पड़ा जाएगा। इसका कायदा है कि रा के ऊपर ज़बर पेश है तो रा को पुर पड़ा जाएगा, रा के नीचे ज़ेर आए तो रा को बारीक पड़ जाएगा, या रा के ऊपर ज़बर इसलिए रा को पुर पढ़ेंगे। यअलमुल जहरा वमा यख़फ़ा। वमा अलिफ मद्दा, अलिफ हमेशा मद्दा होता है, अलिफ से पहले हमेशा ज़बर होता है, अलिफ मद्दा को 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। वमा यख़फ़ा, खा को पुर पढ़ेंगे। खा हुरूफ़ मुस्तालिया में से है, हुरूफ़ मुस्तालिया 7 हैं जिनका हुरूफ़ मुस्तालिया 7 हैं जिनका मजमा खुस्सा ज़ग़ तनक़ीज़ है जो हमेशा हर हाल में पुर पड़ी जाते हैं। वमा यख़फ़ा, फ़ा के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर को 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। इल्ला मा शा अल्लाह इन्नहु यअलमुल जहरा वमा यख़फ़ा सब्बिहिस्म रब्बिकल आला अल्लज़ी ख़लक़ फ़सव्वा वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा वल्लज़ी अख़रजल मरअ फ़जअलहु गुसाअन अहवा सनुक़रिउका फ़ला तंसा इल्ला मा शा अल्लाह
इन्नहु यअलमुल जहर वमा यख्फा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।